Hello dear friends, I am Dr. Subhas Patrai. Today I will be teaching you a very important topic, that is tetralogy of Fallot. Tetralogy of Fallot. Of Fallot. Fallot is the name of the physician who have discovered this disease, this congenital heart disease. Tetra means there are total 4 components. Overall, this is the most common cyanotic heart disease. Most common cyanotic heart disease. Heart disease. Tetralogy of Fallot. Why this 4 component occurs in tetralogy of Fallot? Look here. This is heart. This is right ventricle. This is left ventricle. This is left atrium. This is atrium. In between right ventricle and left ventricle, this is ventricular septum. Ventricular septum. This upper part of the ventricular septum is called this black, which I have drawn in black. This is infundibular septum. It separates the pulmonary valve and the aortic valve. And here is tricuspid valve, here is mitral valve. What happened in tetralogy of Fallot? This infundibular septum, which is normally present here, is shifted anteriorly and superiorly. Infundibular septum. This is the normal structure, but what happened in tetralogy of Fallot is this normal structure, this is shifted anteriorly and superiorly, as a result of which this will squeeze the pulmonary valve and there will be pulmonary stenosis and there will be large area remaining here. This is overriding of the aorta and there is a defect here. This is ventricular septal defect, and as a result the blood has to pass through a stenotic pulmonary valve, so there will be right ventricular hypertrophy. This is the basis for this 4 component. What I have told you, that in there will be anterior displacement of the anterior and superior displacement of infundibular septum, and this result in 4 component, that is pulmonary stenosis, overriding of the aorta, ventricular septal defect, and right ventricular hypertrophy. Just remember this, and anterior displacement of infundibular septum, and it result in 4 component. One is pulmonary stenosis, and next one is overriding of aorta, and next one is ventricular septal defect, and last one is right ventricular hypertrophy. And overall, the most important component, most important prognostic factor is pulmonary stenosis. This is the way you have to remember. Okay. And next thing you have to remember, murmur in tetralogy of Fallot is usually due to pulmonary stenosis. So there will be ejection systolic type of murmur in ejection systolic murmur in tetralogy of Fallot. Usually BST produce a pansystolic murmur, but in this case there is a large unrestricted type of BST, so murmur is not odd. Only murmur odd is due to pulmonary stenosis. And next thing you have to remember is severity of tetralogy of Fallot is directly proportional to severity of cyanosis. Severity of cyanosis, and that is dependent on pulmonary stenosis. The more there is pulmonary stenosis, the more severe will be cyanosis, and the more severe will be tetralogy of Fallot. And this severity of cyanosis, pulmonary stenosis, is inversely proportional to the intensity and duration of the murmur. If there is severe pulmonary stenosis, then less blood will pass through the pulmonary valve into the pulmonary artery, and the murmur intensity will be very low, and the frequency of the murmur, intensity and duration of the murmur will be very low. That's why you have to remember severity of tetralogy of Fallot is directly proportional to pulmonary stenosis, and this pulmonary stenosis is inversely proportional to the intensity
and duration of the murmur. This was asked in AIMS exam. Duration of murmur. Okay, next thing. What are the clinical feature of tetralogy of Fallot? Clinical feature. Common clinical feature is cyanosis. The child usually present with cyanosis at 2 to 4 months of life. It is usually due to pulmonary stenosis and there will be right to left shunt. Usually due to right to left shunt. And next feature is as a result of chronic cyanosis, prolonged cyanosis, there will be clogging and polycythemia. Polycythemia. Okay, these are the common clinical feature. Other clinical feature will be failure to thrive. Okay, what are the complication of tetralogy of Fallot? What are the complication? The common complication of tetralogy of Fallot that is frequently asked in MCQ is Tate spell, which is also known as cyanotic spell. What is cyanotic spell? If there is increased cyanotic spell means time at which the cyanosis increases. Look, cyanotic spell means there is increase in right to left shunt. Why there will be increase in right to left shunt? Look here, if the pressure over the right sided increases, then most of the blood will pass from right side to left side. Or if the pressure over the left sided decreases due to any cause, then also the blood will pass from right side to left side. As you all know that blood will pass from high pressure system to low pressure system. That's why in order to increase right to left shunt, the pressure over the right side should either increase or pressure over the left side should decrease. Look here, when a baby cry, there will be increase in heart rate and this will cause vasodilatation and this will decrease in systemic vascular resistance and there will be decreased pressure over the left side arteriole हैन लेफ्ट साइडेड हार्टमा के हुन्छ कम प्रेसर हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो सबैले गर्दाखेरि के हुन्छ अब लेफ्ट साइडमा कम प्रेसर हुँदा बित्तिकै के हुन्छ ब्लड जति राइटबाट लेफ्टमा बग्न थाल्छ के त्यही भएर यो इन्क्रिज लेफ्ट टु राइट सन्ट हुन्छ के इन्क्रिज राइट टु लेफ्ट सन्ट सरी इन्क्रिज राइट टु लेफ्ट सन्ट हुन्छ यो इन्क्रिज राइट टु लेफ्ट सन्ट भएपछि के हुन्छ त हैन बच्चा के हुन्छ सिभियर साइनोसिस हुन्छ अब ब्लड जति राइटबाट लेफ्टमा गछ पल्मनरी भल्भबाट पल्मनरी आर्टरी हुँदै लङ्समा त जानै पाएको छैन त्यही भएर त्यतिखेर अब पल्मनरी आर्टरीमा ब्लड नगएपछि त मर्मरको इन्टेन्सिटी पनि के हुन्छ कम हुन्छ हैन त्यतिखेर टेट स्पेलमा के हुन्छ भनेर पनि सोध्छ इन्टेन्सिटी अफ मर्मर के हुन्छ मर्मर डिक्रिजेज भन्छ के है अब सिभियर साइनोसिस भएपछि हाइपोक्सिया हुन्छ हैन त्यसपछि अरु के हुन्छ हाइपरकार्बिया हुन्छ अर्को के हुन्छ मेटाबोलिक एसिडोसिस हुन्छ हैन हाइपोक्सिया भयो भने एनरोबिक मेटाबोलिजम हुन्छ त्यसले गर्दा ल्याक्टिक एसिड फर्मेसन हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि मेटाबोलिक एसिडोसिस हुन्छ है अब यो सबै हाइपोक्सिया हाइपरकार्बिया अनि मेटाबोलिक एसिडोसिस भएपछि यसले के गर्छ रेस्पिरेटरी सेन्टर इन द ब्रेन विल गेट स्टिमुलेटेड है रेस्पिरेटरी सेन्टर इन ब्रेन गेट्स स्टिमुलेटेड अनि यसले गर्दाखेरि के हुन्छ रेस्पिरेटरी सेन्टरहरु स्टिमुलेट हुँदा बित्तिकै यसले के गर्छ फास्ट र डीप ब्रिदिङ हुन्छ त्यसलाई के भन्छ हाइपरनिया हुन थाल्छ हाइपरनिया हुन्छ हाइपरनिया भएपछि के हुन्छ राइट साइडेड हाइपरनिया भएपछि के हुन्छ त चच्चाड सास फेर्यो हैन चच्चाड र डीप ब्रिदिङ भयो भने के हुन्छ नेगेटिभ इन्ट्राथोरासिक प्रेसर हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि राइट साइडेड अफ द हार्टमा प्रेसर कम हुँदा बित्तिकै राइट साइडेडमा के हुन्छ ब्लड बढी आउँछ त्यसले गर्दाखेरि राइट साइडमा ब्लड बढी आउँछ त्यसले झन के गराउँछ राइट टु लेफ्ट सन्ट झन बढाएर जान्छ के है त्यही भएर त यो एउटा भिसियस साइकल भइरहन्छ के यसलाई के भन्छ साइनोटिक स्पेल अथवा टेट स्पेल भन्छ है त
त्यही भएर यसलाई के भन्छ, एउटा सिरिज अफ इभेन्ट भइरहेको छ, घुमिरहेको छ, त्यही भएर यसलाई, यसको नाम के हो, साइनेटिक स्पेल अथवा टेट। टेट्रालोजी अफ फ्यालेटको सुरुको 3 लेटर के छ, टेट छ नि त होइन, त्यही भएर टेट स्पेल अथवा साइनेटिक स्पेल। अब यो ट्रिटमेन्टमा के गर्ने त, ट्रिटमेन्टमा के गर्ने, ट्रिटमेन्टमा कि बच्चालाई क्राई गर्न दिन भएन होइन, कि बच्चाको हार्ट रेट चाहिँ बढ्न दिन भएन। यसको लागि हामीले के गर्न, क्राई गर्न नदिनको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ, केटामिन दिन पर्यो बच्चालाई होइन। अनि अर्को चाहिँ के गर्न सकिन्छ, अरू के गर्न सकिन्छ होइन, मर्फिन पनि दिन सकिन्छ। हार्ट रेट घटाउनको लागि के गर्न पर्यो, हार्ट रेट घटाउनको लागि के दिन सकिन्छ, प्रोप्यानोलोल दिन सकिन्छ होइन। सिस्टमिक भ्यास्कुलर रेजिस्टेन्स बढिरहेछ, त्यसलाई घटाउनु, के अरे घटेर हुने हो नि त, यो राइट टु लेफ्ट सन्ट त सिस्टमिक भ्यास्कुलर रेजिस्टेन्स घटेर हुने हो। त्यही भएर त्यसलाई बढाउनको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ, सिस्टमिक भ्यास्कुलर रेजिस्टेन्स बढाउने कुरा गर्नुपर्छ। बढाउन कसरी बढाउन सकिन्छ, एउटा स्क्वाटिङ पोजिसनमा राखेर बढ्छ सिस्टमिक भ्यास्कुलर रेजिस्टेन्स होइन। अब ठुल्ठुलो बच्चा पो स्क्वाटिङ पोजिसनमा बस्छ भन्दा मान्छ, सानो सानो बच्चा त हुन्न त्यस्तो। त्यही भएर सानो बच्चाहरूलाई के गर्न सकिन्छ, निचेस्ट पोजिसनमा राख्नुपर्छ। अर्को सिस्टमिक भ्यास्कुलर रेजिस्टेन्स बढाउनको लागि अर्को एउटा ड्रग दिन सकिन्छ, अल्फा 1 एगोनिस्ट ड्रग। अल्फा 1 एगोनिस्ट ड्रग भनेको न फिनाइललेफ्रिन दिन सकिन्छ है। अनि अरू जस्तै यहाँ हाइपोक्सिया भइरहेछ बच्चालाई, हाइपोक्सिया भएपछि हामीले के दिन पर्यो, एउटा अक्सिजन पनि दिन पर्यो होइन। अर्को यहाँ मेटाबोलिक एसिडोसिस भइरहेछ भने हामीले के दिन सकिन्छ, सोडियम बाइकार्बोनेट दिन सकिन्छ। त्यही भएर ट्रिटमेन्टमा यो सबै आउँछ के, केटामिन, मर्फिन, प्रोप्यानोलोल, स्क्वाटिङ पोजिसन, निचेस्ट पोजिसन, अल्फा 1 एगोनिस्ट, फिनाइललेफ्रिन, अक्सिजन, सोडियम बाइकार्बोनेट है। अक्सिजन पनि दिनुपर्छ है, यो पनि एम्समा सोधेछ, अक्सिजन इज युज इन ट्रिटमेन्ट अफ टेट्रालोजी अफ फ्यालेट अर नट भनेर अक्सिजन पनि दिनुपर्छ है। एउटा त कम्प्लिकेसन हाम्रो टेट स्पेल भयो टेट्रालोजी अफ फ्यालोको है। अरू कम्प्लिकेसन के हुन्छ, मैले भनेको छु पोलिसाइथेमिया हुन्छ भनेको छु। पोलिसाइथेमिया भएपछि ब्लडको भिस्कोसिटी के हुन्छ, बढ्छ। त्यसले गर्दाखेरि अर्को के हुनसक्छ, थ्रम्बोसिस हुनसक्छ। अरू कम्प्लिकेसन के हुन्छ, निमोनिया त्यति कमन हुन्न होइन। निमोनिया, हार्ट फेलियर इज नट अ फिचर, यो पनि नोट गर है, नट अ फिचर अफ टेट्रालोजी अफ फ्यालेट है। अरू के हुन्छ त, अर्को ब्रेन एब्सेस हुनसक्छ, किनकि ब्लडलाई एउटा प्युरिफाई गर्ने भनेको लङ्समा हो कि, लङ्समा हुने पल्मनरी म्याक्रोफेजेसहरूले ब्लडलाई प्युरिफाई पनि गर्ने काम गर्छ कि। अब त्यो ब्लड त लङ्समा जानै पाएको छैन, ब्लड प्युरिफाई हुनै पाएको छैन भनेपछि त्यहाँ त्यो ब्लड चाहिँ ब्रेनमा गएपछि ब्रेन एब्सेस हुने चान्स हाई हुन्छ कि है। अरू के हुन्छ, इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिस पनि एउटा कम्प्लिकेसन छ है त, इन्फेक्टिभ इन्डोकार्डाइटिस है, यसरी जान्नु पर्यो। अब इन्भेस्टिगेसन के गर्ने त, इन्भेस्टिगेसनमा त एउटा कमनली जहाँ पनि गर्ने भनेको एउटा चेस्ट एक्सरे हो है। चेस्ट एक्सरेमा के देखिन्छ, लङ्समा के देखिन्छ, एउटा हार्टमा के देखिन्छ जान्नु पर्यो है। लङ्समा के देखिन्छ, पल्मनरी स्टेनोसिस हुँदा बित्तिकै ब्लड चाहिँ पल्मनरी भल्भ हुँदै लङ्समा जान कम हुन्छ कि, त्यसले गर्दाखेरि लङ्समा के देखिन्छ, पल्मनरी ओलिगेमिया देखिन्छ होइन। लङ फिल्डमा चाहिँ ब्लड पल्मनरी भेसल्सहरू लेस देन 1/3 हुन्छ कि होइन। पल्मनरी भेसल्स चाहिँ लेस देन 1/3 अफ लङ फिल्ड है। एक्सरे गरेको लङ फिल्डमा चाहिँ पल्मनरी भेसल्सहरू लेस देन 1/3 हुँदा बित्तिकै त्यसलाई के भन्छ, पल्मनरी ओलिगेमिया भन्छ कि। यो किन देखिएको, पल्मनरी स्टेनोसिसको कारणले गर्दाखेरि देखिएको है। अब हार्टमा एक्सरेमा के देखिन्छ त है, हार्टमा के देखिन्छ, एक्सरेमा के देखिन्छ, बुट सेप्ड हार्ट। यो बुट सेप्ड हार्ट किन देखिएको त होइन, यसलाई के पनि भन्छ, बुट सेप्ड हार्टले किन पनि भन्छ, कोर इन स्याबोट एपिरेन्स
यो किन देखिएको ड्यू टु राइट भेन्ट्रिकुलर हाइपरट्रोफीको कारणले गर्दाखेरि यो देखिएको है त। राइट भेन्ट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हुँदा बित्तिकै त्यसले एपेक्सलाई त आउटटर्न र अपवर्ड सिफ्ट गर्छ, त्यही भएर चाहिँ बुट सेप्ड हर्ट देखिन्छ हैन। अरू हामीले गर्न सक्ने भनेको इसिजी गरेर आरबिएचको फिचर हेर्न सकिन्छ, इको गऱ्यो भने त डेफिनेट डायग्नोसिसै गर्न सकिन्छ है। यो कुरा जान्नु पर्यो। अब अरू कुराहरू है। अब ट्रिटमेन्टमा यसको दुईटा कुरा छ, एउटा डेफिनेटिभ ट्रिटमेन्ट, एउटा चाहिँ हैन एउटा प्यालिएटिभ ट्रिटमेन्ट है। ट्रिटमेन्टमा यसको दुईटा के छ, एउटा डेफिनेटिभ ट्रिटमेन्ट। डेफिनेटिभ ट्रिटमेन्ट भन्दा बित्तिकै यसको त अब भिएसटी छ, त्यो भिएसटीलाई क्लोज गर्न पर्यो, पल्मोनरी स्टेनोसिसलाई रिपेयर गर्न पर्यो है। भिएसटी क्लोजर एन्ड रिपेयर अफ पल्मोनरी स्टेनो डेफिनेटिभ। अनि अर्को भनेको प्यालिएटिभ। योमा मेन प्रब्लम के छ भन्दाखेरि लङ्समा ब्लड जान पाएको छैन नि त। लङ्समा ब्लडै जान पाएको छैन हैन। जति सिभियर पल्मोनरी स्टेनोसिस भयो त्यति नै ब्लड कम जान्छ लङ्समा। त्यही भएर हामीले चाहिँ प्यालिएटिभ ट्रिटमेन्टमा हैन सन्डहरू बनाउनु पर्यो के हैन। के गर्नु पर्यो, सन्ड सर्जरीजहरू गर्न पर्यो। त्यो सन्ड सर्जरीहरूको मेन एम के हो, सन्ड सर्जरी यसको मेन एम के हो, टु इन्क्रिज पल्मोनरी ब्लड फ्लो है। पल्मोनरी ब्लड फ्लो त बढाउनु पर्यो। यहाँ त मेन गाह्रो के भन्छ, पल्मोनरी स्टेनोसिस भएपछि लङ्समा ब्लड जानै भएको छैन। त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो, एउटालाई चाहिँ पल्मोनरी आर्ट्रीसँग चाहिँ कनेक्सन गर्नु पर्यो के, पल्मोनरी आर्ट्रीसँग। प्रेसरमा त सर ब्लड जान्छ हैन। त्यही भएर लङ्समा चाहिँ ब्लड मजाले गएपछि त्यो ब्लड त प्युरिफाई हुन्छ, त्यही आउँछ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो एम भनेको चाहिँ पल्मोनरी ब्लड फ्लो बढाउने हो। त्यो सन्ड सर्जरीहरू त्यस्तो गर्नुपर्छ है त। अब सन्ड सर्जरीहरूको नाम छ है। हामीले के कनेक्सन गर्छौँ त हामीले भन्यौँ नि त हैन। हामीले केमा जोड्छौँ भन्यौँ, पल्मोनरी आर्ट्रीमा जोड्छौँ भने हैन। पल्मोनरी आर्ट्रीमा त जोड्नै पर्यो, पल्मोनरी आर्ट्रीमा है। अब तीनटा छ, एउटा चाहिँ वाटरसन सन्ट, एउटा पट सन्ट, एउटा चाहिँ ब्यालाक्टोसिक सन्ट है। अब यो एउटा जोड्ने, एउटाको पनि कुन एउटा जोड्ने चाहियो नि त। एसेन्डिङ एउटा जोड्ने कि हैन, कि एसेन्डिङ एउटाको ब्रान्चेसहरू राइट सबक्लेवियन ब्रेकोकेफालिक हैन, लेफ्ट कमन क्यारोटिड कुन जोड्ने त है, त्यो चाहियो कि अब डिसेन्डिङ एउटा जोड्ने त्यो चाहियो नि त। जोड्ने त हामीले पल्मोनरी आर्ट्रीमै हो हैन, कुनलाई कता जोड्ने चाहियो है। अब तपाईँहरूलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि ब्यालाक्टोसिङमा चाहिँ पल्मोनरी आर्ट्रीसँग के जोडिन्छ, वाटरसन सन्टमा के जोडिन्छ, पट सन्टमा के जोडिन्छ भनेर चाहिन्छ। त्यही भएर अब एउटा के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि यो ट्याप भयो है, ट्यापबाट पानी आइरहेछ हैन। हामीले तल के राख्छौँ, पट राख्छौँ हैन। पानी थाप्नको लागि तल पट राखिन्छ नि त हैन। पानी माथिबाट आछ, पट हामीले कहाँ राखेछौँ, तल राखेछौँ। त्यसरी नै यो एउटा हो है। एउटा कुन एउटा माथि हुन्छ, एसेन्डिङ एउटा कहाँ हुन्छ, माथि हुन्छ एसेन्डिङ एउटा हैन। डिसेन्डिङ एउटा कहाँ छ, तल छ। त्यसरी नै पट पनि तल छ हैन। डिसेन्डिङ एउटा भनेको पट तल हुन्छ, पट डिसेन्डिङ एउटा पनि तल हुन्छ। त्यसरी नै डिसेन्डिङ एउटा र पल्मोनरी आर्ट्री जोड्यो भने त्यसलाई के भन्छ, पट सन्ट भन्छ के। पानी माथिबाट आछ, माथि एसेन्डिङ एउटा हुन्छ। त्यसरी नै एसेन्डिङ एउटा प्लस पल्मोनरी आर्ट्री जोड्यो भने त्यसलाई के भन्छ, वाटरसन सन्ट भन्छ के। अब ब्यालाक्टोसिक सन्ट भनेको त सबक्लेवियन आर्ट्री है। सबक्लेवियन आर्ट्री र पल्मोनरी आर्ट्री जोड्यो भने त्यसलाई के भन्छ,
ब्यालेक्टोसिक सन्ट भन्छ के। यो सन्ट भनेको डेफिनेटली ट्रिटमेन्ट होइन, यो भनेको त पल्मोनरी ब्लड फ्लो बढाउनको लागि गर्ने हो के है त। ल आजको लागि यति गरौँ है त। ल थ्याङ्क यू फर वाचिङ है। ल बाई।